کا قرض میں عمران کو عمران بنایا ہے آپ نے. سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ بری کی ایک نظم. اس سے پہلے بتا دوں دوستو، اقرا حسن نے کیا وقف بورڈ سنشودھن بل کا ویرودھ. بولی یو پی کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے بی جے پی الپ سنکھیوں پر حملہ کر رہی ہے. چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کہ سب کے دلوں کی جان بنایا ہے آپ نے. ذرا سن کے بتائیے گا، یہ 7-8 جو 10 منٹ ہیں، اس میں 1 گھنٹے کی دعائیں چاہتا ہوں آپ سے. میں جتنی دیر 1 گھنٹے میں دعا دیتے وہ 10 منٹ میں دے دیں گے تو دامن بھر کے جاؤں گا. پچھلی 9-10 راتوں سے مسلسل جاگ رہا ہوں، لگاتار ہزاروں ہزار میل سفر کر کے آپ کے بیچ میں آیا ہوں، کیونکہ اس مشاعرے میں جتنا بلانے والے لگے تھے اس سے زیادہ منع کرنے والے لگے تھے. اس کے بعد بھی آیا میں، بے شک، کیونکہ مجھے لگا کہ نہیں، ایک اچھا کام ہو رہا ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں یہاں نظر آؤں، یہاں کھڑا ہوں. مجھے بتایا گیا کہ مشاعرہ بہت خراب ہے، مجھے بتایا گیا کہ عمران صاحب ایسا ہے ویسا ہے، آپ کے معیار کا نہیں ہے. میں نے کہا میرے ضلع کے لوگ پروگرام کر رہے ہیں، میرے چاہنے والے پروگرام کر رہے ہیں، معیار وار سب اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ. میں آؤں گا تو ضرور آؤں گا. میں پڑھتا ہوں. کیا بات کہ سب کے دلوں کی جان بنایا ہے آپ نے، مشکل کو بھی آسان بنایا ہے آپ نے، مشکل کو بھی آسان بنایا ہے آپ نے. کیسے ادا کروں گا محبت کا قرض میں، اپنی محبت کے لے کے کھانت اٹھے. کیسے ادا کروں گا محبت کا قرض میں، عمران کو عمران بنایا ہے آپ نے. واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ. عمران صاحب زندہ باد، واہ واہ، کیا حق ادا کیا ہے محبتوں کا آپ نے. یہی دعائیں، یہی جذبے آپ کے لیے. تمام دشمنوں کے خیمے میں جو اس وقت آپ کی جلوے ہیں، یہی عقیدت محبت ہے. بہت شکریہ. اچھا یہ بھی ہے؟ نہیں، یہ تو باقاعدہ ایک فیکٹری جو آپ نے لگائی تھی، ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہے. نہیں، یہ ابھی کرپا بھیا بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ عمران، میں پچھلے 2-3 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی نئی نسل آ رہی ہے، آنکھ بند کر کے سنو تو لگتا ہے کہ عمران کا کچھ اثر ہے اس کے اوپر. تو میں نے کہا یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایک پوری پیڑھی جو ہے وہ اگر عمران کے لہجے میں بات کر رہی ہے تو یہی تو میں چاہ رہا تھا. یہی تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر وہ ایک عمران کو مٹا بھی دیں تو ہزاروں لاکھوں عمران پیدا ہو جائے. یہی تو میں چاہ رہا تھا اور اللہ نے وہ کام کروا دیا ہے. تو بہت خوش نصیب ہوں میں کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ کام ہو گیا کہ میری ایک پوری نسل تیار ہے. عمران کو عمران بنایا ہے آپ نے. واہ واہ واہ، بہت شکریہ. 4 مصرے پڑھتا ہوں جن چیزوں کے لیے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں. کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی اس کی بھی جھلک مل جائے. ابھی ایک بیان آیا صاحب کہ اگر قانون نے ہاتھ نہیں باندھ رکھے ہوتے تو جے نہ بولنے والوں کی گردنیں کاٹ دیتا. جیسے انہوں نے کہا، ان کے پی اے نے کہا بابا گردن کاٹ دو گے تو اپنا جو تیل اور شیمپو والا بزنس ہے وہ دقت میں آ جائے گا. تو بابا کو ایک یاد آیا کہ اچھا ہم تیل اور شیمپو بھی بیچتے ہیں. تو بابا چپ ہو گئے. اس سے یہ بات ثابت ہوئی، لوگ کہتے ہیں کہ یوگ کرنے سے دماغ ٹھنڈا رہتا ہے، لیکن بندے نے خود ہی ثابت کر دیا کہ نہیں، یہ بات سچ نہیں ہے. دماغ بالکل ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی تو فضول میں گرم ہو جاتا ہے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، ان سے کیا کہوں، صرف 4 مصرے پڑھتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں. کہ جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی، جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی، ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی، ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی، ہماری گردنیں مت کاٹیے بس یہ بتا دیجئے. 22 کی بھی دعائیں ملے اگلے مصرے پر.
पर एक इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब अहादीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हैं हुआ सुना, तुम सब जिम्मेदार हो, तुम में से हर एक से उसकी अपनी रइयत मातिहतों के बारे में पूछा जाएगा। हाकिम जिम्मेदार है, इससे अपनी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है, इससे उसके घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। औरत अपने शोहर के घर की जिम्मेदार है, उससे उसके घर में रहने वाले बच्चे वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। मुलाजिम अपने मालिक के माल का जिम्मेदार है, इससे मालिक के माल व असबाब के बारे में पूछा जाएगा। बेटा अपने बाप के माल का जिम्मेदार है, इससे बाप के माल के बारे में पूछा जाएगा। तुम में से हर एक जिम्मेदार है, हर एक से उसके मातिहतों के बारे में पूछा जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसको भी किसी रइयत का निगरान बनाते हैं, खाह रइयत थोड़ी हो या ज़्यादा, तो अल्लाह ताला उससे उसकी रइयत के बारे में क़यामत के दिन ज़रूर पूछेंगे कि उसने उन पर अल्लाह ताला के हुक्म को कायम किया था या बर्बाद किया था। यहाँ तक कि ख़ास तौर पर उससे उसके घर वालों के मुतालिक पूछेंगे। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त के तौर पर हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया, अबू ज़र मैं तुम्हें कमज़ोर समझता हूँ कि तुम इमारत की ज़िम्मेदारी को पूरा न कर पाओगे, और मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ पसंद करता हूँ जो अपने लिए पसंद करता हूँ। तुम दो आदमियों पर भी हरगिज़ अमीर न बनना और किसी यतीम के माल की ज़िम्मेदारी कबूल न करना। फ़ायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से जो इरशाद फरमाया उसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हारी तरफ कमज़ोर होता तो दो पर भी कभी अमीर न बनता। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह आप मुझे अमीर क्यों नहीं बनाते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पर हाथ मारकर इरशाद फरमाया, अबू ज़र तुम कमज़ोर हो और ये इमारत एक अमानत है कि जिसके साथ बंदों के हुकूक मुताल्लिक़ है, और ये इमारत क़यामत के दिन रुसवाई और नदामत का सबब होगी। लेकिन जिस शख्स ने इस इमारत को सही तरीक़ा से लिया और इसकी ज़िम्मेदारियों को पूरा किया तो फिर ये इमारत क़यामत के दिन रुसवाई और नदामत का ज़रिया ना होगी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन समूरा इमारत को तलब न करो, अगर तुम्हारे तलब करने पर तुम्हें अमीर बना दिया गया तो तुम उसके हवाला कर दिया जाओगे। अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी कोई मदद और रहनुमाई ना होगी, और अगर तुम्हारी तलब के बगैर तुम्हें अमीर बना दिया गया तो अल्लाह ताला की तरफ से उस पर तुम्हारी मदद की जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त ऐसा आने वाला है जबकि तुम अमीर बनने की हिर्स करोगे, हालांकि इमारत तुम्हारे लिए नदामत का ज़रिया होगी। इमारत की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक दूध पिलाने वाली औरत की इब्तिदा में तो बड़ी अच्छी लगती है, और जब दूध छुड़ाने लगती है तो वही बहुत बुरी लगने लगती है। फ़ायदा हदीस शरीफ के आखिरी जुमला का मतलब यह है कि जब इमारत किसी को मिलती है तो अच्छी लगती है जैसे बच्चे को दूध पिलाने वाली अच्छी लगती है, और जब इमारत हाथ से जाती है तो ये बहुत बुरा लगता है जैसे दूध छुड़ाना बच्चे को बहुत बुरा लगता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी को जमात का अमीर बनाया जबकि जमात के अफराद में इससे ज़्यादा अल्लाह ताला को राज़ी करने वाला शख्स हो तो उसने अल्लाह ताला से खयानत की और उनके रसूल से खयानत की और ईमान वालों से खयानत की। फ़ायदा अगर अफजल के होते हुए किसी दूसरे को अमीर बनाने में कोई दीनी मसलिहत हो तो फिर इस वईद में दाखिल नहीं। चुनांचे एक मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफ़द भेजा जिसमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर बनाया और ये इरशाद फरमाया कि तुम में ज़्यादा अफजल नहीं है लेकिन भूख और प्यास पर ज़्यादा सब्र करने वाले हैं। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।